കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചതിന് അതിനൊരു മറുപടി എന്ന വണ്ണം ക്രിസ്റ്റീന ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ചില മിനിറ്റുകൾ എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അതിനായിട്ട് ക്രിസ്റ്റീന ക്ഷണിക്കും. Thank you for this time. I thank you for your prayers and for remembering my sister and I these past 2 years. Life in Korea was very good to us. Selena and I often wondered at God's faithfulness. We were 2 Indian girls, very much foreigners in this new land, and yet God showed us his favor through so much kindness. We felt your prayers. We felt your support these past 2 years, and I would just want to say thank you to all of you for showing your love to my family and to me in this way. Life in Korea was very different, from the food and the language to the culture, but one way Selena and I felt incredibly blessed was by the church we attended. Like many pastors' families, we had grown up being very involved in the church, and yet we had been hurt and both very loved by our Indian and American churches here. So before going to Korea, and sometimes even while living there, there were times where I would be angry at God and I would cry to him and I would wonder, if you love us so much, why are we hurting? Why would you allow your people to feel so much pain? And I tried so hard to do so many good things, and yet sometimes it felt like Satan was winning. Through my church in Seoul, God taught me the importance of obedience. In Korea, I was at a disadvantage as a foreigner, and yet God showed me how to love more. Though there was a language barrier, God allowed me to connect with orphanage children and to pray with the homeless. He allowed me to serve as a Bible study leader and to serve in other ways with children and people all over the community. He also reminded me that I was called to love everyone around me, especially when I didn't want to. He helped me to show kindness when I was annoyed and to give help even if it was more work. I am human, and there are many times when I want to stop being nice to people. But through my church community, I was reminded and encouraged to see that God was working in my life, to see it and to praise him for his faithfulness, even when life was difficult. In choosing to see God's faithfulness, he gave me courage to trust that wherever he takes me, God is always good. His love never fails, and it never runs out. I have seen this in my parents' faith, but I was able to experience it for myself in Korea. At times when I felt scared and alone, God showed me that I wasn't. I know that is because of your prayers. I don't know many of you, but you have touched my life. Thank you. Thank you so much, Christina, for that blessed testimony. God bless you. കർത്താവ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ കരുതലിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടല്ലോ. സമയക്കുറവുകൊണ്ട് ഞാനത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. തുടർന്ന് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഓർക്കുക. പ്രാർത്ഥിച്ച നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ എന്ന നിലയിൽ ഞങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറയുന്നു. കർത്താവ് നിങ്ങളെല്ലാം ധാരാളമായിട്ട് സമൃദ്ധിയായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. തുടർന്നുള്ള നമ്മളൊരു ഗാനം ശ്രമിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് രാത്രി നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ഗാനത്തിന്റെ വരികൾ അല്ലെങ്കിൽ ലിറിക്സ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹമായി തീരുവാൻ, നമ്മുടെ അവസ്ഥകളോട് സംസാരിക്കുന്ന തീരുവാൻ, ആശ്വാസവും പ്രത്യാശയും നമ്മൾ വളർത്തുവാൻ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥനാപൂർവ്വം ദിവസങ്ങളിലായിരിക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്റ്റോ ചെറിയാനെ ഗാന ശുശ്രൂഷയ്ക്കായിട്ട് ഓക്ലഹോമ പ്രഹ്ലാൻ പാർട്ട്നേഴ്സ് നാമത്തിൽ ക്ഷണിച്ചോളൂ. കേൾക്കാമായി പറയുന്നു. കേൾക്കാം. പ്രാർത്ഥനയോടെ ആയിരിക്കുന്ന ദൈവജനത്തെ ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. രാത്രി ഞാനിവിടെ പറയപ്പെട്ട പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഓർത്ത് എനിക്കും അല്പനേരം ദിവസങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ കർത്താവ് സാവകാശം തരുവാനിടയായി. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഏത് പാട്ട് പാടണം എന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് ഹൃദയത്തിൽ സംസാരിക്കാനിടയായപ്പോൾ പലപ്പോഴും നമുക്കറിയാം, സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന മാനുഷിക ഹൃദയമല്ല നമ്മുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ. പിന്നെയോ അവൻ സാഹചര്യങ്ങൾക്കും നമ്മുടെ അവസ്ഥകൾക്കും അതീതനാണ്. ആമേൻ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ചിന്തകൾക്കും നിലവുകൾക്കും അതീതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി ഉന്നതങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്നതിനെ ഓർത്ത് നമുക്ക് കർത്താവിനെ ഇന്ന് രാത്രികാലം സ്തുതിക്കാം. നമ്മുടെ കാലുകൾ പലപ്പോഴും വഴുതി പോകുന്നു തോന്നുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ഉയരുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്ന് നമ്മുടെ മാനുഷിക ഹൃദയം എപ്പോഴും നമ്മളോട് പറയുമ്പോൾ, എന്നാൽ ദൈവം പറയുന്നു, കുഴഞ്ഞ ചേറ്റിൽ നിന്നും നാശകരമായ വൻ ഗർത്തത്തിൽ നിന്നും അവൻ കരങ്ങൾ നീട്ടി നമ്മളെ
ക്രിസ്തു എന്ന പാറമേൽ നമ്മൾ നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, ഹല്ലേലൂയ. ഉന്നത വിളിയാലാണ് നമ്മളെ ഇന്ന് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ഗാനം നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ, നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥകൾ, നിങ്ങളുടെ സാക്ഷ്യത്തോട് ചേർത്ത് വെച്ച് ഇന്ന് രാത്രികാലം ഇതിലെ വരികൾ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പാടും. ആരാധിപ്പാൻ നമുക്ക് കാരണമുണ്ട്, കൈകൊട്ടി പാടാനേറെ കാരണമുണ്ട്. ആരാധിപ്പാൻ നമുക്ക് കാരണമുണ്ട്, കൈകൊട്ടി പാടാനേറെ കാരണമുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയാ ഹല്ലേലൂയാ, നമ്മുടെ യേശു ജീവിക്കുന്നു. പാടാം ഹല്ലേലൂയാ ഹല്ലേലൂയാ, നമ്മുടെ യേശു ജീവിക്കുന്നു. കാലുകളേറെ കുറെ വഴുതിപ്പോയി, ഒരിക്കലും ഉയരില്ല എന്നു നിനച്ചു. കാലുകളേറെ കുറെ വഴുതിപ്പോയി, ഒരിക്കലും ഉയരില്ല എന്നു നിനച്ചു. എന്റെ നിലവുകൾ ദൈവം മാറ്റി എഴുതി, പിന്നെ കാൽ വഴുതുവാനിട വന്നില്ല. എന്റെ നിലവുകൾ ദൈവം മാറ്റി എഴുതി, പിന്നെ കാൽ വഴുതുവാനിട വന്നില്ല. ഹല്ലേലൂയാ ഹല്ലേലൂയാ, നമ്മുടെ യേശു ജീവിക്കുന്നു. പാടാം ഹല്ലേലൂയാ ഹല്ലേലൂയാ, നമ്മുടെ യേശു ജീവിക്കുന്നു. ഉന്നത വിളിയാൽ വിളിച്ചു എന്നെ, ലഭിച്ചതോ ഉള്ളിൽ പോലും നനച്ചതല്ല. ഉന്നത വിളിയാൽ വിളിച്ചു എന്നെ, ലഭിച്ചതോ ഉള്ളിൽ പോലും നനച്ചതല്ല. ദയ തോന്നി എന്റെ മേൽ ചൊരിഞ്ഞതല്ലേ, ആയുസ്സെല്ലാം നിനക്കായി നൽകിടുന്നു. ദയ തോന്നി എന്റെ മേൽ ചൊരിഞ്ഞതല്ലേ, ആയുസ്സെല്ലാം നിനക്കായി നൽകിടുന്നു. ഹല്ലേലൂയാ ഹല്ലേലൂയാ, നമ്മുടെ യേശു ജീവിക്കുന്നു. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയാ ഹല്ലേലൂയാ, നമ്മുടെ യേശു ജീവിക്കുന്നു. ആരാധിപ്പാൻ നമുക്ക് കാരണമുണ്ട്, കൈകൊട്ടി പാടാനേറെ കാരണമുണ്ട്. ആരാധിപ്പാൻ നമുക്ക് കാരണമുണ്ട്, കൈകൊട്ടി പാടാനേറെ കാരണമുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയാ ഹല്ലേലൂയാ, നമ്മുടെ യേശു ജീവിക്കുന്നു. എന്നും ഹല്ലേലൂയാ ഹല്ലേലൂയാ, നമ്മുടെ യേശു ജീവിക്കുന്നു. നമ്മുടെ യേശു ജീവിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈ ഗാനം നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമായി തീർന്നു എന്ന് തീർച്ചയായും വിശ്വസിക്കുന്നു. ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടട്ടെ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. താങ്ക് യു. വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു ഗാനം കൽപ്പന്തക്കണക്കിടയായി തീർന്നല്ലോ. സാഹചര്യങ്ങൾ എന്തായിരുന്നാലും അതിന്റെ നടുവിൽ നമുക്ക് ആരാധിപ്പാൻ കാരണമുണ്ട്. സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ശ്വസിക്കുന്ന വായു നിന്നുപോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, എന്റെ ശ്വാസം നിൽക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അങ്ങനെ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അത് തുടരുവാൻ അനുവദിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആരാധിപ്പാൻ കാരണമുണ്ട്. നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അതിന് കാരണമുണ്ട് അല്ലേ? നമ്മൾ ഈ ലൈനിലായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ അവസാനത്തെ ശ്വാസമായിട്ട് അത് മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എന്നാൽ കർത്താവ് അങ്ങനെ അല്ലാതാക്കി തീർത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആരാധിപ്പാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, കാരണമുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ സന്തോഷം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ കാരണമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങളെ അതിജീവിക്കുന്ന ദൈവസ്നേഹം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങൾ നിറഞ്ഞപ്പെട്ടിട്ട് നമുക്ക് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കേണ്ടതുപോലെ ആരാധിപ്പാൻ ഒരു ദിവസങ്ങളൊക്കെ സഹായിക്കട്ടെ. അനുഗ്രഹീത ഗാനം നമുക്ക് വേണ്ടി ആലപിച്ച ക്രിസ്തു ചെറിയാനുള്ള നന്ദി പ്രേരണനാമത്തിൽ അറിയിക്കുന്നു. തന്റെയും തന്റെ കുടുംബത്തെ ഓർത്ത് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. വിശേഷ കർത്താവ് ഇനിയും അനേക ഇടങ്ങളിൽ കർത്താവ് ഗാനത്തിലൂടെ കർത്താവിന്റെ നാമത്തെ ഉയർത്തുവാൻ പ്രിയ കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ, ബലപ്പെടുത്തട്ടെ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. തുടർന്ന് പക്ഷെ ടി ജയരാജൻ ലൈനിലുണ്ടല്ലോ. ഓക്കെ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. കർത്താവിന്റെ ദാസന് ടി ജയരാജനാണ് ഇന്ന് തുടർന്ന നിമിഷങ്ങളിൽ നമ്മളോട് ദൈവവചനം സംസാരിക്കുന്നത്. ആ കർത്താവിന്റെ ദാസനെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു, ഞാൻ വാഴ്ത്തുന്നു. തുടർന്ന് നമ്മൾ ആ കർത്താവിന്റെ ദാസനെ അസംബ്ലീസ് ഓഫ് ഗോഡില്
മലയാളം ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ പല പൊസിഷനുകളിൽ സേവനമനുഷ്ഠിപ്പാൻ കർത്താവ് സാവകാശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ന്യൂയോർക്കിൽ വന്നപ്പോൾ, ഞങ്ങൾ ന്യൂയോർക്കിലായിരുന്നപ്പോൾ ഒരുമിച്ച് കാണുവാനും സഹകരിപ്പാനും ഒക്കെ അവസരം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നാൽ ഇന്നലെയാണ് തന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വീണ്ടും തന്നെ തന്റെ മകളുടെ അടുത്ത് അരിസോണയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയാൻ തക്ക ഇടയായി തീർന്നു. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു, സന്തോഷത്തോടു കൂടി താൻ കടന്നു ഒരു ഇടയായി തീർന്നു. നമ്മുടെ ഈ ലൈനിൽ താൻ ആദ്യമായിട്ട് ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തന്നെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തും. തുടർന്നുള്ള നിമിഷങ്ങൾ വളരെ പ്രാർത്ഥനാപൂർവ്വം നമുക്ക് ദൈവസന്നിലായിരിക്കാം. അസംബ്ലീസ് ബോർഡിലെ ഒരു സീനിയർ ശുശ്രൂഷകനായിരിക്കുന്ന കർത്താദാസന് ശുശ്രൂഷയെ കുറിച്ച് സമയത്തൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. തന്റെ അനുഭവങ്ങളും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ടെന്നറിയാം. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ മുഖവര കുറച്ചിട്ട് കർത്താദാസന് ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് സമയം കൊടുക്കുകയാണ്. വളരെ പ്രാർത്ഥനാപൂർവ്വം നമുക്ക് ദൈവസന്നിലായിരിക്കാം. തുടർന്നുള്ള മിനിറ്റുകൾ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മളോട് ഇടപെടുവാൻ തക്കവണ്ണം, നമ്മളോട് സംസാരിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥനാപൂർവ്വം ദൈവസന്നിലായിരിക്കുമ്പോൾ കർത്താദാസൻ ഫസ്റ്റ് ടി ജയരാജനെ ഒക്കലോമ പ്രളയൻ പാർട്ട്നർഷിപ്പ് നാമത്തിൽ വചനഘോഷണത്തിനായി ക്ഷണിച്ചോളൂ. പ്രൈസ് ലോർഡ്. കർത്താവിന്റെ നാമം മഹത്വപ്പെടട്ടെ. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഒക്കലോമയിൽ നിന്നുള്ള ഈ പ്രയർ ലൈനിൽ എനിക്കും ചേരുവാനും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ദൈവങ്ങളോട് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ അല്പസമയം വേർതിരിക്കുവാൻ ദൈവം ഒരുക്കിയ ഈ സമയത്തിനായി ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഫ്ലോറിഡയിലെ ലേക്ക്ലാൻഡിലെ ഫാസ്റ്റർ റെജി ഫിലിപ്പുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ടപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിലാണ് അത് ഈ പ്രയർ ലൈനിനെ കുറിച്ച് എന്നെ ഓർപ്പിക്കുകയും ഇന്ന് നടക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനാ യോഗത്തിൽ അല്പസമയം ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ നിന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണമെന്ന് എന്നെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തത്. ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ദൈവമക്കളോട് ചേർന്ന് ഈ പ്രയർ ലൈൻ ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബ്രദർ സജനെയും സിസ്റ്റർ വിജയെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കണ്ട ഓർമ്മയുണ്ട്. അദ്ദേഹം കൊളംബസിലെ ഞാൻ ആ കോൺഫറൻസിൽ പങ്കെടുത്തു. എന്നാൽ അന്ന് അവിടെ വെച്ച് പരിചയപ്പെടുവാൻ കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞുവെന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. സജനെ കുറിച്ചും സുജബിജിയെ കുറിച്ചും അവരെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് നടത്തുന്ന ഈ പ്രയർ ലൈനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ എന്നെ ഓർപ്പിച്ചു. പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ജോയിൻ ചെയ്ത അനേക ദൈവങ്ങളോട് ചേർന്ന് ദൈവത്തിന്റെ മുഖം അന്വേഷിക്കുവാൻ, വിവിധ വിഷയങ്ങളെ ഓർത്ത് ആവശ്യത്തിലിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെയൊക്കെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന സമയം എത്ര ശേഷമേറിയ സമയമാണ്. നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സ്നേഹിക്കുന്ന കർത്താവ് അവരുടെ സഹോദരങ്ങളായ നമ്മളെ അവരഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രയാസങ്ങളിൽ കൃപാസനത്തിലേക്ക് അവരെ കൊണ്ടുചെല്ലുവാനും അവർക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കുവാനും നമ്മളെയും പരമേൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വിഷയമാകിയാൽ നമുക്കതും സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്നത് ദൈവനാമത്തിന്റെ മഹത്വത്തിനായി തീരും എന്നുള്ളതിന് സംശയമില്ല. പീഡ അനുഭവിക്കുന്ന ദൈവമക്കളെ ഓർത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ പീഡിപ്പിക്കുന്ന ആളുകളെ ഓർത്ത് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ചിന്തിക്കുവാൻ ഒരു ചിന്തയാണ് കർത്താവിന്റെ ദാസൻ ഫാസ്റ്റർ ജി ഫിലിപ്പിനെ ഓർപ്പിച്ചത്. കർത്താവിന്റെ നാമനിമിത്തം ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ളതായ കഷ്ടത അനുഭവിക്കുന്ന എത്രയോ ആയിരങ്ങൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമുണ്ട്. അവരെയൊക്കെ കർത്താവ് ബലപ്പെടുത്തുവാനും ശക്തീകരിക്കുവാനും അവരഭിമുഖീകരിക്കുന്നതായ പ്രയാസങ്ങളെ തരണം ചെയ്ത് ജയത്തോടെ മുന്നോട്ട് വന്ന് ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിന് മഹത്വത്തിന് കാരണമായി തീരാനും ഇടയായി തീരേണ്ടതിനു വേണ്ടി അവരെ ശക്തീകരിക്കേണ്ടതിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെയും കടപ്പാടാണ്, നമ്മുടെയും ഉത്തരവാദിത്വമാണ്. നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ അവരെ വഹിച്ച് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതും അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. കർത്താവ്, കൃപയുള്ള കർത്താവ് നമ്മുടെയും മധ്യസ്ഥത കേട്ടിട്ട് അവരെ വിടുവിക്കുന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല, അവരെ സഹായിക്കുന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അതിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാനാണ് ദൈവം നമ്മളെ ഈ ഭൂമുഖത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. പീഡ അനുഭവിക്കുന്ന, കഷ്ടത അനുഭവിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഫിലിപ്പിയ ലേഖനം 4-6 വാക്യം അവരും ഓർത്ത് ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് അവരുടെ ഹൃദയം പകർന്നായിരുന്നെങ്കിൽ അവര്
ധൈര്യം പ്രാപിക്കുവാനിടയായി തീർന്നേനെ എന്ന് നമ്മളും ആശിച്ചു പോകുന്നു. ഫിലിപ്പിയർ 4:6 നമുക്ക് നമ്മളുടെ പരിചയമുള്ളൊരു വചനമാണ്. ആ വചനം ഇങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മളെ ഓർപ്പിക്കുന്നത്: ഒന്നിനെ കുറിച്ചും വിചാരപ്പെടരുത്, എല്ലാറ്റിലും പ്രാർത്ഥനയാലും അപേക്ഷയാലും നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ, നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ, നിങ്ങളുടെ പ്രതിസന്ധികൾ, നിങ്ങളുടെ പ്രയാസങ്ങൾ സ്തോത്രത്തോടുകൂടെ ദൈവത്തോട് അറിയിക്കുക അത്രേ വേണ്ടത്. എന്നാൽ സകല ബുദ്ധിയും കവിയുന്ന ദൈവസമാധാനം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെയും നിലവുകളെയും ക്രിസ്തുയേശുവിൽ കാക്കും. സ്വന്തം അനുഭവത്തിൽ കൂടെ ദൈവത്തിന്റെ ദാസനായ പൗലോസ് ഫിലിപ്പിയ പട്ടണത്തിൽ തനിക്ക് അഭിമുഖീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രയാസങ്ങളുടെ നടുവിൽ ജയമെടുത്തത് ഓർത്തുകൊണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അവിടെയുള്ള ദൈവമക്കൾക്ക് ലേഖനം എഴുതിയപ്പോൾ അവരെ ഓർപ്പിക്കുന്ന ഒരു വചനമാണ് ഫിലിപ്പിയർ 4:4 മുതൽ 6 വരെയുള്ള വാക്യം. നമുക്ക് വളരെ പരിചയമുള്ളൊരു വേദഭാഗമാണ്. കർത്താവിൽ എപ്പോഴും സന്തോഷിപ്പീൻ. അതേ കാര്യം ഞാൻ പിന്നെയും നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, കർത്താവിൽ എപ്പോഴും സന്തോഷിപ്പീൻ. നിങ്ങളുടെ സൗമ്യത സകല മനുഷ്യരും അറിയട്ടെ, കർത്താവ് വരുവാൻ അടുത്തിരിക്കുന്നു. ഒന്നിനെ കുറിച്ചും വിചാരപ്പെടരുത്, എല്ലാറ്റിലും പ്രാർത്ഥനയാലും അപേക്ഷയാലും നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ, ആഗ്രഹങ്ങൾ, പ്രശ്നങ്ങൾ, ആ വാക്കുകളൊക്കെ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് പറയുന്നത് ജീവിതത്തിന്റെ അനുഭവത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ആവശ്യങ്ങൾ പലതായിരിക്കാം, പ്രതിസന്ധി പലതായിരിക്കാം, പല സാഹചര്യത്തിലായിരിക്കാം പ്രതികൂലങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത്. ഒന്നിനെ കുറിച്ചും വിചാരപ്പെടരുത്, സ്തോത്രത്തോടുകൂടെ ദൈവത്തോട് അറിയിക്കുവാൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ ആർക്കു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുവോ, നമ്മുടെ ആഗ്രഹം, പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ ആ യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാക്കിയായിരുന്നെങ്കിൽ, അവർ ഓർത്തായിരുന്നെങ്കിൽ, അവർ വിചാരപ്പെടാതെ അവരുടെ ഹൃദയം ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ പകർന്നിട്ട് അവർ പ്രത്യേകതയുള്ള ജനമായി രൂപാന്തരപ്പെട്ട് വെളിപ്പെട്ടു വരുമായിരുന്നു. സകല ബുദ്ധിയെയും കവിയുന്ന ദൈവസമാധാനം. അപ്പോ എപ്പോഴും എല്ലാവർക്കും ആ ഓർമ്മ വരികയില്ല. സഹോദരങ്ങളെന്ന നിലയിൽ നമ്മളെ ഭൂതലത്തിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഓർപ്പിക്കാനും അവരെ ഓർപ്പിച്ചുണർത്തുവാനും. പത്രോസ് പറയുന്നത്, നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നവരാണെങ്കിലും ഓർപ്പിച്ചുണർത്തുക എന്നുള്ള ദൗത്യം പോലെ കഷ്ടത അനുഭവിക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഓർത്ത് അവരെ ഓർപ്പിച്ച ആ സത്യം ഉണർത്തുന്നത് മുഖാന്തരം അവർ ധൈര്യം പ്രാപിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ പരിശോധനയിൽ അവർ തിരിഞ്ഞവരായി എത്രയും വേഗം മുന്നോട്ട് വെളിയിൽ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാൻ കഴിയുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് കഷ്ടത അനുഭവിക്കാൻ ഇടവരുന്നത്? ഈ ലോകത്തിൽ കഷ്ടതയുണ്ട് എന്ന് കർത്താവ് മുൻകൂട്ടി നമ്മളെ ഓർപ്പിച്ചു. യോഹന്നാൻ 16:33 വാക്യം നമുക്ക് വളരെ പരിചയമുള്ളൊരു വചനമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എന്നിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാകേണ്ടതിന് ഞാനിത് നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നു. ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കഷ്ടമുണ്ട്, എങ്കിലും ധൈര്യപ്പെടുവീൻ, ഞാൻ ലോകത്തെ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ യേശു കർത്താവ് തന്നെ അനുഗമിക്കുന്ന എല്ലാവരോടും മുൻകൂട്ടി അറിയിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, നിങ്ങൾ എന്നെ അനുഗമിക്കാൻ ഇച്ഛിച്ചാൽ തന്നെ താൻ ജയിച്ച് തന്റെ ക്രൂശ് എടുത്ത് എന്നെ അനുഗമിക്കട്ടെ എന്നുള്ള ആഹ്വാനത്തോടെയാണ് കർത്താവ് തന്റെ ശിഷ്യന്മാരാകുവാൻ എല്ലാവരെയും ആഹ്വാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് കർത്താവിനെ പിൻപറ്റാൻ ഇടയായി എന്നുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ട് എങ്കിലും കഷ്ടതയോ പ്രയാസമോ പോരാട്ടമോ ഇല്ല എന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞില്ല. പക്ഷേ നമുക്കുള്ള സന്തോഷ വാർത്ത, പാതാള ഗോപുരങ്ങൾ നമ്മളെ ജയിക്കാത്ത നിലവാരത്തിലുള്ള ജയം യേശു കർത്താവ് നമുക്ക് വാഗ്ദത്തം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പീഡ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, കഷ്ടത അനുഭവിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അവരെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് വചനം ഓർത്തിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ച് ധൈര്യം പ്രാപിക്കുവാൻ അവർക്കിടയാകേണ്ടതിന് വേണ്ടി അവരെ സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മൂന്നാം കക്ഷിയായ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത്. അവരെ കർത്താവെ ആ വചനങ്ങളൊക്കെ ഓർത്തായിരുന്നെങ്കിൽ സ്വയമായി പ്രാർത്ഥിച്ച് ധൈര്യപ്പെട്ട് വിടുതൽ പ്രാപിച്ച് എപ്പോഴും സന്തോഷിക്കത്തക്കതായ നിലയിൽ സാക്ഷ്യമുള്ളവരായി തീരുന്ന മുഖാന്തരം എത്ര മഹത്വകരമായ രീതിയിൽ കർത്താവിന്റെ നാമം മഹത്വപ്പെടുമായിരുന്നു. ഇന്ന് പ്രയാസങ്ങളുടെ നടുവിൽ കൂടെ പോകുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ അങ്ങനെ ചെയ്ത് ദൈവത്തിന്റെ നാമം മഹിമപ്പെടുത്തുന്നതിനെ ഓർത്ത് മഹിമപ്പെടുത്തുന്ന
സംഭവങ്ങൾ, റിപ്പോർട്ടുകൾ നമുക്ക് ഓർത്ത് കേട്ട് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. യാക്കോബിന്റെ ലേഖനത്തിലുള്ള ഒരു പ്രബോധനവാക്യമാണ്, നിങ്ങൾ കഷ്ടം അനുഭവിക്കുന്നവൻ പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ, സുഖം അനുഭവിക്കുന്നവൻ പാട്ടുപാടട്ടെ. ഇത് രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് നടന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഫിലിപ്പിയ ജയിലിൽ പൗലോസും ശീലാസിന്റെ അനുഭവത്തിൽ കൂടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നു. ദോഷമൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല, അവരെ ബന്ധനസ്ഥരാക്കി, വസ്ത്രം പറിച്ചുരിഞ്ഞ് കോൽ കൊണ്ടടിച്ച് കൈകാലുകൾ ആമത്തിലാക്കി അവരെ ജയിലിലിട്ടത്. വിശുദ്ധാത്മാവ് ബാധിച്ച ഒരു ബാല്യക്കാരത്തിയുടെ വിടുതൽ, പലനാൾ ആ സ്ത്രീയിൽ കൂടെ വിളിച്ചപ്പാടത്തിയുടെ ആത്മാവ് ദൈവദാസന്മാർ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തിന്റെ ദാസന്മാർ രക്ഷാമാർഗം നിങ്ങളോട് അറിയിക്കുന്നു. അവൾക്കൊരു പങ്കുമില്ല, അവൾക്ക് രക്ഷയുടെ കാര്യമൊന്നുമില്ല, അവളെ അതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല, നിങ്ങളോട് അറിയിക്കും. പല നാൾ ഇത് കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോൾ കർത്താവിന്റെ ദാസൻ മൂഷിഞ്ഞ് അവളുള്ള പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ശാസിച്ച് അവളെ പുറത്താക്കി. യജമാനന്മാർ തങ്ങൾക്കുള്ള ലാഭത്തിന്റെ ആശ പോയി എന്ന് കണ്ടിട്ട് അവരെ ദൈവദാസന്മാരെ പീഡിപ്പിച്ചേർത്തണം. എന്നാൽ ആ 16-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 25-ാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ അർദ്ധരാത്രിയിൽ അവർ പ്രാർത്ഥിച്ചു പാടി ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചു. പ്രാർത്ഥനയും പാട്ടും ഒരുമിച്ച് കാണുന്ന ഒരു സംഭവമായിട്ടാണ് നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. നിങ്ങൾ കഷ്ടം അനുഭവിക്കുന്നവൻ പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ, സുഖം അനുഭവിക്കുന്നവൻ പാട്ടുപാടട്ടെ എന്ന് യാക്കോബ് അപ്പോസ്തലൻ പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തുള്ള ഒരു അനുഭവമാണ് നമ്മളവിടെ വായിക്കുന്നത്. ആ ദൈവത്തിന്റെ ദാസന്മാരെ പ്രാർത്ഥിച്ച് പാടി ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചു. അവരുടെ ത്യാഗപരമായ പ്രാർത്ഥനയും ദൈവസ്തുതിയും ദൈവകരങ്ങളെ ചലിപ്പിച്ചു. ഇന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു, പ്രയാസങ്ങളുടെയും പ്രതിസന്ധികളുടെയും നടുവിൽ ദൈവമക്കൾ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവാനും പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവാനും തയ്യാറായാൽ ത്യാഗപരമായ സ്തുതികളിന്മേൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരായ ദൈവം, നമ്മൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട പാട്ട് നമ്മുടെ പാടി കേൾക്കാനിടയായി തരുന്നത് നമ്മുടെ കർത്താവ് ജീവിക്കുന്നു. അന്ന് ജീവിച്ച അതേ കർത്താവ് ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു. പീഡയിൽ കൂടെ, പ്രയാസങ്ങൾ കൂടെ, രോഗങ്ങളിൽ കൂടെ പോകുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിഞ്ഞായിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര വേഗത്തിൽ വിടുതൽ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പ്രാപിക്കാൻ കഴിഞ്ഞേനെ എന്നുള്ള ആശയാണ് ദൈവമക്കളായി നമുക്കുള്ളത്. ലോകമഹാവ്യാധി ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ വരവിന്റെ ലക്ഷണമായിട്ട് മുൻകൂട്ടി 2000 കൊല്ലത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ അവൻ പറഞ്ഞതായി നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ നമ്മളിതിൽ അതിശയിക്കുന്നില്ല. ക്ഷാമവും ഭൂകമ്പവും യുദ്ധവും യുദ്ധസ്തുതികളും മഹാവ്യാധികളും ദൈവമക്കളെ സംബന്ധിച്ചോടെ നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ വരവേറ്റവും അടുത്തിരിക്കുന്നുവെന്ന് ഓർത്ത് സന്തോഷിക്കാനും ധൈര്യപ്പെടാനും ഈ സംഭവങ്ങളെല്ലാം നമ്മളെ ഓർപ്പിക്കുന്നതിനെ ഓർത്ത് ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ നടുവിൽ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനുള്ളത്, കർത്താവേ, ഈ പ്രയാസങ്ങളുടെ നടുവിൽ ദൈവമുഖത്തേക്ക് നോക്കി മാനസാന്തരപ്പെട്ടായിരുന്നെങ്കിൽ, അന്യാരാധന വിട്ടിട്ട് ജീവനുള്ള ദൈവത്തെങ്കിലേക്ക് രാജ്യങ്ങൾ തിരിഞ്ഞായിരുന്നെങ്കിൽ, സത്യദൈവത്തെ അറിഞ്ഞായിരുന്നെങ്കിൽ, മഹാനും ഭയങ്കരനുമായ ദൈവത്തെ ഗ്രഹിച്ചറിഞ്ഞായിരുന്നെങ്കിൽ, രക്ഷകനായി വന്ന് കാൽവരി ക്രൂശിൽ അതിദാരുണമാം വിധം യാതനയേറ്റ് മരിച്ച് മാനവവർഗത്തെ സ്നേഹിച്ച് അവസാന തുള്ളി രക്തവും ചിന്തി മരണത്തെ ജയിച്ച് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ കൂടെ സത്യദൈവത്തെ അറിയുവാൻ ജനങ്ങൾക്ക് ഇടയായി തീർന്നിരുന്നെങ്കിൽ, മാനസാന്തരപ്പെട്ടിരുന്നുവെങ്കിൽ വിടുതല് തീർച്ചയായിട്ടും ലഭ്യമാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ. മാനസാന്തരപ്പെട്ട നിനവേക്കാരെ നശിപ്പിക്കാതെ ദൈവം രക്ഷിച്ചില്ലേ? മാനസാന്തരപ്പെട്ടാൽ, പാപമോചനം കിട്ടിയാൽ രോഗസൗഖ്യം ഉണ്ടെന്ന് മർക്കോസ് 2-ാം അധ്യായത്തിൽ സംഭവം നമ്മളെ ഓർപ്പിക്കുന്നില്ലേ? പക്ഷവാതക്കാരനെ 4 പേര് ചുമന്നുകൊണ്ട് യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നു. അവരുടെ വിശ്വാസം കണ്ടിട്ട് പക്ഷവാതക്കാരനുണ്ട്, മകനെ നിന്റെ പാപങ്ങൾ മോചിച്ചു തന്നിരിക്കും. അവിടെ ഇന്ന് ചിലര് പിറുപിറുത്തു, അല്ലെങ്കിൽ ഇവനാരാണ് പാപത്തെ മോചിക്കാൻ? യേശു ആരാണെന്ന് ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ദൈവം ഇന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. മാനസാന്തരപ്പെട്ടാൽ ഈ വ്യാധിയെല്ലാം ക്ഷണനേരം കൊണ്ട് മാറ്റി നീക്കിക്കളയാൻ നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ കരം കുറുതായി പോയിട്ടില്ല. ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ അറിയുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ മാതൃരാജ്യമായ ഭാരതത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കാനും പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ളത്. അമേരിക്കയ്ക്കും യേശുവിനെയാണ് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത്.
അവന്റെ വചനങ്ങളിൽ അടിസ്ഥാനപ്പെട്ട് പണിയപ്പെടുന്ന ഒരു ജീവിതങ്ങളാണ് അമേരിക്കയ്ക്ക് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത്. ഒരു കാലത്ത് ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുകയും ദൈവദൂതുമായി ലോകരാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോയ മിഷണറി വീരന്മാരെയൊക്കെ നമ്മൾ ഓർക്കുന്നു. അവരോട് നമുക്ക് ആദരവുണ്ട്. അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഇന്നും നമ്മൾ നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ തലമുറ ദൈവത്തിലേക്ക് തിരിയേണ്ട ആവശ്യമില്ലേ? വിലഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ ശക്തിയോടെ പറഞ്ഞ ഒരു സന്ദേശമുണ്ടല്ലോ, അമേരിക്കയെ ന്യായം വിധിക്കാൻ ദൈവം താമസിക്കുന്നെങ്കിൽ സോദോം ഗൊമോറയോട് ദൈവം ക്ഷമ ചോദിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രസ്താവന. നമ്മളായിരിക്കുന്ന ഈ രാജ്യത്തിന് ഓർത്ത് നമുക്ക് മധ്യസ്ഥ അണയ്ക്കുവാനും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതോടൊപ്പമായി പാപത്തെക്കുറിച്ചും നീതിയെക്കുറിച്ചും ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ചും ബോധം വരുത്തുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ യുവതലമുറയൊക്കെ പരിചയപ്പെടുത്തുവാനും ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്ന ഭാരതീയർക്ക്, ഒരു കാലത്ത് ഇവിടുന്ന് ഭാരതത്തിലേക്ക് മിഷണറിമാർ വന്നു, ഇന്ന് അവിടുന്ന് ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്ന നമുക്ക് ഒരു വലിയ ഉത്തരവാദിത്വം. ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹം നമ്മളെ നിർബന്ധിച്ചിട്ട് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ക്രിസ്തു മരിച്ചുവെന്നും ജീവിക്കുന്നവരിനി തങ്ങൾക്കായിട്ടല്ല തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചുയർത്തവനായിട്ട് തന്നെ ജീവിക്കണമെന്ന് അവരെല്ലാവർക്കും വേണ്ടി മരിച്ചു എന്നുള്ള നിർണയമുള്ളവരായി ആ നിരപ്പിന്റെ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് ജനത്തെ നയിക്കുവാൻ്റെ കൊണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു, പീഡ അനുഭവിക്കുന്നവരാണെങ്കിലും പീഡിപ്പിക്കുന്നവരാണെങ്കിലും അതൊക്കെയും അതിശയം കൊള്ളുമാറ് ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുവാനെന്ന് ശക്തനാണ്. ശൗൽ ദൈവത്തിന്റെ സഭയെ പീഡിപ്പിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയി. ആ കാലത്ത് ദൈവമക്കൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു. അവനോട് ഇത്ര വരെ പോയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ദൈവം അവനോട് ഇടപെട്ട ചരിത്രം നമുക്ക് അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 9-ാം അധ്യായത്തിൽ വായിക്കാൻ കഴിയും. നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയെ മറികടന്ന് പോകാത്ത ഒരു ദൈവം രാപ്പകൽ തന്നോട് നിലവിളിക്കുന്ന വൃതന്മാരുടെ കാര്യത്തിൽ ഇതുപോലെ പ്രാർത്ഥനാ ലൈൻ ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് മറ്റുള്ളവരെയും ചേർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ദൈവദാസന്മാരെ, പ്രാർത്ഥനയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരെ, ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ്. നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ശൗലിനെ ദമസ്കോസിന്റെ വാതിൽക്കൽ വെച്ച് സ്റ്റോപ്പ്, ദാറ്റ്സ് ഇനഫ് എന്ന് പറയാൻ കഴിഞ്ഞ ദൈവം ഇന്നും അനന്യനായി ജീവിക്കുന്നു, മാറ്റമില്ലാത്തവനായി ജീവിക്കുന്നു. ഏത് വലിയ വിഷയത്തിന് മുൻപാകെ പീഡിപ്പിക്കുന്നവരുടെ ബന്ധത്തിലായിരുന്നാലും പീഡ അനുഭവിക്കുന്നവരുടെ ബന്ധത്തിലാണെങ്കിലും പ്രാർത്ഥന എത്ര ശക്തിയേറിയ ആയുധമാണ്. Whisper a prayer in the morning, whisper a prayer at noon, whisper a prayer in the evening to keep our hearts in tune. കാരണം പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നവനായ ഒരു ദൈവം. ഹല്ലേലൂയ. ഈ കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയുടെ സമയത്ത് ഇന്ത്യയിലും ലോകരാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു വലിയ സമൂഹം ഉണർന്നെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നുവെന്ന് അറിയുവാൻ കഴിയുന്ന എത്ര സന്തോഷകരമായ കാര്യമാണ്. പീഡ അനുഭവിക്കുന്നവരുടെ വിശ്വാസത്തെ ദൈവം ശോധന ചെയ്തേക്കാം. വിവിധ പരീക്ഷകളാകപ്പെടുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ പരിശോധന അധികം സ്ഥിരതയുളവാക്കും അറിഞ്ഞാൽ ശേഷം സന്തോഷം തുടങ്ങി. എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഒന്നിലും കുറവില്ലാതെ തികഞ്ഞ ഒരു സമ്പൂർണ്ണമാകേണ്ടതിന് സ്ഥിരതയ്ക്ക് തികഞ്ഞ പ്രവൃത്തി ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് യാക്കോബ് അപ്പോസ്തലൻ കൂടി ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മളെ പ്രബോധിപ്പിച്ചു. ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്തുകൊണ്ട് അവിടെ ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടുന്നു, ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ കഷ്ടത സഹിഷ്ണുതയും സഹിഷ്ണുത സിദ്ധതയും സിദ്ധത പ്രത്യാശയും ഉളവാക്കുന്നറിഞ്ഞ് കഷ്ടങ്ങളിലും പ്രശംസിക്കുവാൻ. അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസിനും ശീലാസിനും അവർ കഷ്ടത അനുഭവിച്ചു. പക്ഷെ അവര് അവിടെ അന്ന് കണ്ട വിടുതൽ മുഖാന്തരം ദൈവത്തിന്റെ നാമം എത്ര വലിയ നിലയിൽ മഹത്വപ്പെടുവാനിടയായി തീർന്നു. പ്രാർത്ഥിച്ചു പാടി ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചപ്പോൾ, ത്യാഗപൂർവം പ്രവർത്തിച്ചപ്പോൾ, പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ, പ്രവർത്തിച്ചപ്പോൾ, ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചപ്പോൾ ദൈവത്തിന് പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഇന്നും ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവം തന്നെയാണ്. ആളപായം ഇല്ലാതെ ഒരു വലിയ ഭൂകമ്പം ആ പട്ടണത്തിലുണ്ടായി. കാരാഗ്രഹത്തിന്റെ വാതിലുകളെല്ലാം തുറന്നു. കാരാഗ്രഹ പ്രമാണി വിചാരിച്ചു എല്ലാവരും ഓടിപ്പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അവനിനി ജീവിക്കുന്ന എന്തിനെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വാളൂരി തന്നെത്താൻ കൊല്ലുവാനായി ശ്രമിച്ചപ്പോൾ, ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഇവിടെ ഉണ്ട്, നീ നിനക്ക് തന്നെ ഒരു ദോഷവും ചെയ്യരുത്, വിളിച്ചു ചോദിച്ചകത്തേക്ക് ചാടി വീണിട്ട് യജമാനന്മാരായ പുരുഷന്മാരെ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കർത്താവായ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുക, എന്നാൽ നീ നിന്റെ കുടുംബവും രക്ഷ പ്രാപിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് മുഴങ്ങി കേട്ട ദൂത് തന്നെയാണ് ഇന്നും നമുക്ക് ജനത്തെ അറിയിക്കുവാനുള്ളതായ ദൂത്. രക്ഷ പ്രാപിപ്പാൻ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം?
ഈ കോവിഡിൽ ഇടം കൈ വലം കൈ അറിയാതെ അനേകായിരങ്ങളെ കിടന്ന് ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് നിലവിളിക്കുന്ന എന്നാൽ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റിലെങ്കിലും യേശു കർത്താവിനെ വിളിച്ചാൽ അവരുടെ ആത്മരക്ഷ സാധിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. യേശുവിനോട് 2 കള്ളന്മാർ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു. 2 പേർക്കും പറുദീസയിലേക്ക് പോകാമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഒരുത്തൻ യേശുവിനെ അഗണ്യമായി വിചാരിച്ചു. ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റിലാണെങ്കിലും പാവത്തെ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് യേശു ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി. എന്നെയും കൂടെ ഓർക്കണമേ, രാജ്യത്വം പ്രാപിച്ചു വരുമ്പോൾ എന്നെയും കൂടെ ഓർക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചവനെ അപ്പോളാകുന്നു സുപ്രസാദകാലം, ഇപ്പോഴാകുന്നു രക്ഷാ ദിവസം എന്നുള്ളതായ ആ വചനത്തെ നിവർത്തിന്നോണം. ഇന്ന് നീ എന്നോടുകൂടെ പറുദീസയിലിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ സത്യമായിട്ട് എന്നോട് പറയുന്നു. ഒരുപക്ഷെ നേരത്തെ യേശുവിനെ അറിയാത്തതുകൊണ്ട് രോഗം ബാധിച്ച് മരണാവസ്ഥയിലായിരുന്നെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റിലാണെങ്കിലും യേശുവിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ നിത്യജീവനിലേക്ക് അനേകാര്യങ്ങൾ പ്രവേശിക്കപ്പെടുവാൻ കഴിഞ്ഞതിനായിരുന്നു. നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ഡോക്ടർമാരെയും നഴ്സുമാരെയൊക്കെ ദൈവം അതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. യേശുവിനെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുവാൻ, കർത്താവിന്റെ നാമം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്ന ഏവനും രക്ഷിക്കപ്പെടും എന്നുണ്ടല്ലോ. നമ്മുടെ കർത്താവ് ഇന്നലെയും ഇന്നും എന്നേക്കും അനന്യനായി അവൻ ജീവിക്കുന്നു. അവന്റെ സ്നേഹത്തിന് യാതൊരു മാറ്റവും വന്നിട്ടില്ല. അവന്റെ മനസ്സലവിന് യാതൊരു മാറ്റവും വന്നിട്ടില്ല. അവന്റെ കരുണയ്ക്ക് യാതൊരു മാറ്റവും വന്നിട്ടില്ല. അവന്റെ പുരവീര്യത്തിന് യാതൊരു മാറ്റവും വന്നിട്ടില്ല. അന്ന് അത്ഭുതങ്ങളെ പ്രവർത്തിച്ചവൻ ഇന്നും അത്ഭുതങ്ങളെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് അവന്റെ ഹൃദയം ദൈവത്തിലേക്ക് അവൻ ഉയർത്തുന്നുവെങ്കിൽ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവാൻ, യേശുവേ സ്തോത്രമെന്ന് പറയുവാൻ, പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ, ദൈവത്തിലുള്ള ആശ്രയം, ജീവനുള്ള ദൈവത്തിലുള്ള ആശ്രയം, ആ ആശ്രയം വെളിപ്പെടുത്തുവാനുള്ള വഴി യേശു ആണെന്ന് നമ്മൾ അറിയുന്നു. ഞാൻ തന്നെ വഴിയും സത്യവും ജീവനുമാകുന്നു, ഞാൻ മുഖാന്തരമല്ലാതെ ആരും പിതാവിന്റെ അടുക്കൽ എത്തുന്നില്ല. ദൈവത്തെ ആരും ഒരു നാളും കണ്ടിട്ടില്ല. ദൈവത്തിന്റെ മടിയിലിരിക്കുന്ന ഏകജാതനായ പുത്രൻ അവനെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ആ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അറിഞ്ഞ് മരണനിദ്ര പ്രാപിച്ചാൽ അത് നിത്യമരണനിദ്രയല്ല. അവനെ നമുക്ക് ഒരു സമയത്ത് കാണുവാൻ കൊണ്ട് കഴിയും. ആ ക്രൂശിൽ അനുഭവിച്ച് മരണപ്പെട്ട ആ കള്ളനെ അന്ന് തന്നെ അവൻ പറുദീസയിലേക്ക് പോയി യേശു അവനെ സ്വീകരിച്ചതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നു. ആ മനുഷ്യൻ ആശ്ചര്യപ്പെട്ട് കാണും. അവൻ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ യേശു മരിച്ചു, എന്നേക്കും ഉള്ള ഒരു മഹാപുരോഹിതനായി മുൻകൂട്ടി പ്രവേശിച്ച് ആ മനുഷ്യനെ സ്വീകരിപ്പാൻ, 2 കൈ നീട്ടി സ്വീകരിപ്പാൻ യേശു അവിടെ സന്നിധനായിരുന്നു. അതേസമയം ജനങ്ങൾക്ക് വിടുതൽ നൽകട്ടെ, പിന്നെയും ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ, സൗഖ്യം നൽകട്ടെ, യേശുവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുവാൻ. ഈ തരുണത്തിൽ നമുക്ക് ഓർക്കാനുള്ളത്, യേശു നമുക്ക് വേണ്ടി ആയുസ്സും ആരോഗ്യവും ഒക്കെ ദീർഘിപ്പിച്ചു തന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്? ക്രിസ്തീയ സഭയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്? സുവിശേഷ ഘോഷണത്തിൽ പൗലോസിന്റെ കാലത്ത്, ആ കാലത്ത് അന്നത്തെ ലോകത്തിൽ സുവിശേഷം എത്തി. പക്ഷേ ഇന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരില്ല എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. പ്രാർത്ഥനയോടൊപ്പമായി സത്യമായതൊക്കെയും ഘനമായതൊക്കെയും നീതിയായതൊക്കെയും നിർമ്മലമായതൊക്കെയും സൽഗുണമോ സൽകീർത്തിയോ പുകഴ്ചയോ അതൊക്കെയും ചിന്തിച്ചുകൊള്ളുവി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് നമ്മളെ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നത്, അദ്ദേഹത്തോട് കണ്ടതും കേട്ടതുമുള്ളത് പ്രവർത്തിപ്പീൻ, എന്നാൽ സമാധാനത്തിന്റെ ദൈവം നിങ്ങളോട് കൂടെ ഇരിക്കും. സകല ബുദ്ധിയും കവിഞ്ഞ ദൈവ സമാധാനം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ദൈവം, ദൈവത്തിന്റെ ദാസനിൽ കൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വെളിപ്പാട്, സമാധാനത്തിന്റെ ദൈവം തന്നെ നമ്മോട് കൂടെ ഇരിക്കും. പീഡ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രയാസം പ്രിയപ്പെടുന്നവർ രാജ്യങ്ങളേക്ക് ഓർത്ത് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ അറിയുവാൻ വിസമ്മതിക്കുന്നതായ രാജ്യങ്ങളെ ഓർത്ത് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അത് നമ്മളെ പരമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ദൗത്യമാണ്. നമ്മളൊരു മതം സ്ഥാപിക്കുവാനോ മതം സ്ഥാപിച്ചു കാണുവാനോ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രാദേശിക സംഘടന ഉയർത്തി കാണിക്കുവാനോ അല്ല നമ്മുടെ ആഗ്രഹം. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമം ഉയർന്നു കാണുവാൻ. കാരണം മറ്റൊരുത്തരിൽ രക്ഷയില്ല. നാം രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ ആകാശത്തിന്റെ കീഴിൽ മനുഷ്യരുടെയിൽ നൽകപ്പെട്ട വേറെ ഒരു നാമവുമില്ല എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു. ആ യേശുവിന്റെ നാമത്തെ എല്ലാവരും അറിയുവാൻ സംഗതിയാകേണ്ടത് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ലക്ഷ്യം അതാണ്. പീഡ അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് ആശ്വാസം ലഭിക്കുവാൻ, അവരെ ചിത്തന്മാരാക്കി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുവാൻ, സഹിഷ്ണുതയും സിദ്ധത പ്രത്യാശയും ഉളവാക്കുന്നറിഞ്ഞ് കഷ്ടങ്ങളിലും പ്രശംസിക്കുവാൻ,
ചില ആളുകൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന കിരീടം നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിശയിച്ചു പോകും. തേജസ്സിന്റെ കിരീടം, വാളാത്ത കിരീടം, പ്രശംസാ കിരീടം, ജീവ കിരീടം, നീതിയുടെ കിരീടം പ്രാപിക്കുന്ന വിശുദ്ധന്മാരെ ഓർക്കുമ്പോൾ നമ്മളും ആ ലക്ഷ്യത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ ദൈവം നമ്മളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പീഡ അനുഭവിക്കുന്നവരോട് ചേർന്ന് നമ്മൾ അവരുടെ സങ്കടത്തിൽ, അവരുടെ ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുചേരുവാൻ, അവരെ ധൈര്യപ്പെടുത്തുവാൻ സഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ കൂടെ വാഴും. ആരും പീഡയുടെ നടുവിൽ തള്ളിപ്പറയുവാനല്ല. നമുക്കറിയാൻ കഴിയുന്ന ചരിത്രം എന്താണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ? യേശുവിന്റെ 12 അപ്പോസ്തലന്മാരിൽ ഒരുത്തൻ പിശാചിനാൽ പിടിക്കപ്പെട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. എന്നാൽ അതിന് പകരം വന്ന മത്തിയാസ് ഉൾപ്പെടെ 12 യോഹന്നാൻ ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാവരും രക്തസാക്ഷികളായി തീർന്ന ചരിത്രം അല്ലേ നമുക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയുന്നത്? രക്തസാക്ഷിയുടെ രക്തം സഭയുടെ വിത്താവുന്നുവെന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് പോലെ ക്രിസ്തീയ സഭയ്ക്ക് ഒരു അടിസ്ഥാനമിട്ട് നൽകി ക്രിസ്തു സ്ഥാപിച്ചതായ സഭ. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം നമുക്കറിയാം, പാതാള ഗോപുരങ്ങളൊന്നും ജയിച്ചിട്ടില്ല. അവരെ ജയിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. പീഡ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് ഓർപ്പിക്കാനുള്ളത്, നീതി ഉപദ്രവിക്കപ്പെടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാർ, സ്വർഗരാജ്യം നിങ്ങൾക്കുള്ളത്. നിങ്ങളുടെ പ്രതിഫലം സ്വർഗത്തിൽ വലുതാകുമെന്ന് സന്തോഷിച്ചു ഉല്ലസിപ്പീൻ. അതേ അധ്യായത്തിന്റെ ആ ഭാഗ്യവാദങ്ങളുടെ സെർമൺ മൗണ്ടിലെ 5-ാം അധ്യായത്തിന്റെ അവസാന വാക്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നതായ ദൗത്യം എന്താണ്? നമ്മുടെ ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിപ്പീൻ, നമ്മളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പീൻ. നമ്മുടെ കർത്താവ് ദുഷ്ടന്മാരെയും സ്നേഹിച്ച് സൂര്യനെ ഉദിപ്പിക്കുകയും മഴ പെയ്യുകയും ചെയ്യും ദൈവമാണെന്ന് ഓർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവം ഇന്ന് ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നു. അനേക രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന, എതിരായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദൈവം ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ആ ശൗലിന്റെ മാനസാന്തരത്തിൽ കൂടെ നമുക്ക് ഉത്തേജനം പ്രാപിക്കുവാൻ കഴിയുന്നതായ ചരിത്രം ദൈവം തക്ക സമയത്ത് ഇടപെടുന്ന ദൈവം തന്നെയാണ്. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഇവിടെ അനുഭവിക്കുന്നവർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതോടൊപ്പമായി ശീലാസും ആ ബന്ധനത്തിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ച് പാടി ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച് ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുത്ത് ത്യാഗോത്തലമായി പ്രവർത്തിച്ചപ്പോൾ ഇറങ്ങി വന്ന ദൈവത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം പോലെ ഈ നാളുകളിൽ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടാകേണ്ടതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ധൈര്യപൂർവ്വം വിശ്വാസത്തോടെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമ്മുടെ കർത്താവ് ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു. അവർ പ്രാർത്ഥന മറികടന്നു പോകുന്ന ദൈവമല്ല. നിങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ എന്റെ മനസ്സുയർത്തുന്നു. നിന്നെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരുത്തനെ ലജ്ജിച്ചു പോവുകയില്ല. മാനസാന്തരപ്പെടാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത വെറുതെ ദ്രോഹിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അവർ ലജ്ജിച്ചു പോകും. അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസിന്റെ ചരിത്രം നമ്മൾ ഓർക്കുമ്പോൾ മതവൈരാഗ്യം കാണിച്ച് നമ്മുടെ മാതൃരാജ്യത്ത് ദൈവമക്കളെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന അനേക ആളുകൾ ഇന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അവരെയൊക്കെ ദൈവം മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് നയിക്കുവാൻ ദൈവം എന്നും ശക്തിമാനായ ദൈവമാണ്. പീഡ അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് ആശ്വാസവും പീഡിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് പ്രതികാരം ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ രക്ഷയുടെ ദിവസമാണ്. ഇപ്പോൾ ഏത് മനുഷ്യനും നമ്മോട് ദീർഘക്ഷമയോടെ ഇടപെടുന്ന ഒരു കർത്താവിന്റെ ദീർഘക്ഷമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ 2000 കൊല്ലമായി അവൻ വരാൻ താമസിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താണ്? അവന്റെ ദീർഘക്ഷമയായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. 1-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ തന്നെ യേശു വരുമെന്ന് അപ്പോസ്തലന്മാരെ കാത്തിരുന്നു, പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്നുവരെ അവൻ വരാതിരിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് പത്രോസ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ചിലർ താമസമെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന പോലെ കർത്താവ് തന്റെ വാക്തത്വം നിവർത്തിപ്പാൻ താമസിക്കുന്നില്ല. ആരും നയിച്ചു പോകാതെ എല്ലാവരും മാനസാന്തരത്തോട് വാഞ്ചിച്ച് അവൻ നമ്മോട് ദീർഘക്ഷമ കാണിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. ദൈവത്തിന്റെ ദീർഘക്ഷമയെ രക്ഷയെന്ന് കണ്ടുകൊണ്ട് മനുഷ്യർക്ക് ബുദ്ധി ഉപദേശിക്കുവാനും അനേകർ അവന്റെ മറുവെക്കൽ കാണപ്പെടുവാൻ ഇടയാകേണ്ടതിനു വേണ്ടി പീഡിപ്പിക്കുന്നവരെയും
ക്ഷമയോടെ, സ്നേഹത്തോടെ, ദീർഘക്ഷമയോടെ കാണുവാൻ ദൈവം നമുക്ക് കൃപ നൽകേണ്ടതിനൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കാം. പീഡ അനുഭവിക്കുന്നവരോടുകൂടെ യേശുവിന്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ട് എന്ന് അവർ ഓർത്ത് ധൈര്യപ്പെടുവാൻ, ഇമ്മാനുവേൽ കർത്താവിൽ ഉണ്ട് എന്ന്, മഹത്വത്തിന്റെ ആത്മാവായ കർത്താവ് അവരോട് കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് അവർ ഓർക്കുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് കൃപ നൽകേണ്ടതിന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. എന്റെ സമയത്തിന്റെ പരിമിതി മുഖാന്തരം തെളിവ് സന്ദേശം അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ. നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട പ്രാർത്ഥനയിൽ ഞങ്ങളെ ഓർക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. ആമേൻ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു ചിന്തശാന്തമായി കർത്താനദാസൻ നമ്മളോട് പങ്കുവെക്കാൻ തക്കനോടിയായി തീർന്നല്ലോ. ഒന്നിനെക്കുറിച്ചും വിചാരപ്പെടരുത്, എല്ലാറ്റിലും പ്രാർത്ഥനയാലും അപേക്ഷയാലും നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ സ്തോത്രത്തോടുകൂടി അറിയിക്കുവാൻ കർത്താനദാസൻ നമ്മളെ ഓർപ്പിച്ചു. സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് അതീതമായി പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ പ്രവർത്തിപ്പാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി സഹജീവികൾക്ക് വേണ്ടി, സഹപഠന്മാർക്ക് വേണ്ടി, സഹശുശ്രൂഷകന്മാർക്ക് വേണ്ടി, സഹവിശ്വാസികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നമുക്കൊരു വലിയൊരു ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ടെന്ന് കൽപ്പാൻ തക്കണം കർത്താവ് നമുക്ക് സാവകാശം ഒരുക്കിയല്ലോ. തുടർന്ന് നമ്മള് കർത്താവിന്റെ തുടർന്ന് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ നമ്മള് തുടർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ കർത്താവിന്റെ നാമനിമിത്തം കഷ്ടം അനുഭവിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഓർത്തുകൊണ്ടാണ്. കർത്താവിന്റെ ദാസനെ അവിടെയുള്ള നന്ദി പറയുന്ന നാമത്തിൽ അറിയിക്കുന്നതിന്റെ കുടുംബത്തെ ഓർത്ത് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ശുശ്രൂഷകളെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവ്